यस सर सुरुमा चाहिँ मनी आएको थियो तर त्यही नेट गएर चाहिँ फेरि त्यो अहिले एकदमै पानी परेर पानी नपरेको बेला पनि बत्ती गइराखेको छ है। हजुर सर त्यस्तै हाम्रोतिर त पानी नै पर्दिन्छ के भन्छ बेलुकातिर लगभग जहिले नै पर्दिन्छ अँ तर हाम्रोमा भन्नु छ मर्निङ हाम्रोमा पनि आज हेर्नु सर लाइन गएर खना अनि सर हुन्छ अनि त्यो के भन्छ बसुलाई त्यो रेकर्डिङ चाहिँ इनेबल गरिदिनु त्यसकोमा चाहिँ नेट हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ पठाउँछ होला अनि त्यसले भिडियो रेकर्डिङ नै गर्छ ए हुन्छ हुन्छ मैले यहाँबाट चाहिँ नि मेरो एडमिनिस्ट्रेटरले रोकेको रहेछ युनिभर्सिटीले नै होइन मेबी ड्यू टु सम सेक्युरिटी इस्युज so I have like an external recording device. I'm gonna use that external recording device. But we just have 20 participants, excluding myself. Let's just wait for another few minutes. के भएको? The number of participants is just decreasing day by day. त्यही कसैको नेट प्रब्लम होला कसैको कोही के अरू प्रब्लम होला That's true. शिव एक्सरसाइज गरि नै राखेको छौ? हजुर सर म गरिरहेको छु That's good. अनि तपाईँ चाहिँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न म चाहिँ एभ्री अदर अल्टरनेटिभ डे लाइक कुनै एक्सरसाइज गरेको हुन्छु लाइक कहिले वक हुन्छ कहिले ट्रेडमिल हुन्छ कहिले डम्बेल हुन्छ गर्न त गरिरहेको छु तर म चाहिँ एकदम आई रियली लभ वकिङ होइन अनि आई युज टु गो फर अ वक एभ्री सिङ्गल डे इभिनिङ वक भए पनि मर्निङ वक भए पनि आई युज टु गो तर अहिले अब लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो ट्रेडमिलमा चढ्नु मन पर्दैन कि but बाध्यता भनौँ But I think we are so privileged that we have to deal with boredom, not a lack of food, not a lack of shelter. We are blessed Yes, that we exactly. have to deal with boredom. Sir, तबसम्म यो क्वेसनलाई एकचोटि अझै बुझाइदिनु फेडरल गभर्मेन्ट has asked to reopen businessवाला थियो नि Yes. त्यो पनि एकचोटि अझै डिल गरिदिनु Okay. So let me just, for the ones who are already here, let's utilize this time. You know? Share the screen and share the question with Shiv and everyone who's here. So this was the question that we ended with yesterday. The question was, the federal government has asked to reopen businesses due to the heavy impact of COVID-19 in the economy. As a state governor, what would you do? So this is actually a case study from the United States. United States मा अहिले के सिचुएसन छ त भन्दाखेरि फेडरल गभर्मेन्ट जुन छ फेडरल गभर्मेन्टले चाहिँ you have to reopen the businesses because it's hampering our economy भनेर भने हैन तर फेडरल गभर्मेन्टको यो कमान्ड सुन्नु कि नसुन्नु भनेर स्टेट गभर्नर्स आर रियली कन्फ्युज्ड बिकज फेरि अब बिजनेसेसहरू खोल्यो भने people will start mingling and they might be a resurgence in terms of people contracting the COVID-19 virus. So यो कारणले गर्दाखेरि it's in a conflict. The reason why I asked you this question is how can you get out of a situation where the federal government and the state government they don't think in the same manner? How can you negotiate? How can you find a middle ground? So that's what I wanted you to think about in this particular situation. हाम्रो पनि कोर्समा चाहिँ फेडरल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टको जुन पावर्सहरू हुन्छ त्यो पावर डाइनामिक्स हामीले पढ्नुपर्छ होइन यो पर्टिकुलर क्वेसनले चाहिँ त्यही रिफ्लेक्ट गर्ने हो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्टले भनेपछि मान्नु कि मतलब त्यो गर्न मिल्छ कस्तो छ भन्दाखेरि if we take US as an example, state governors they don't have to listen to the federal government. Like the power is still in their hands. The president says that he has the ultimate power, but that's not true.
according to the constitution, the state governors have the power to enforce any rules and regulations that they feel is necessary. But at the same time, what the federal government can do is stop funding. फेडरल गभर्मेन्टले चाहिँ नि ठुलो भूमिका निभाउने भनेको फन्डिङमा हुन्छ होइन. सो स्टेट आई मिन फेडरल गभर्मेन्ट क्यान से तिमीहरूले मैले भनेको कुरा सुनेन भने तिमीहरूको फन्डिङ काट्दिन्छु, तिमीहरूलाई म पैसा दिन्न भनेर त्यसरी बुली गर्न सक्छ कि इन अ वे which is completely unethical, but they can do that. And that's how Trump is threatening. So in the United States, the federal government is threatening state governors to open up businesses. If they don't do that, they'll cut their funding. So this has sort of put state governors in a state of dilemma because they perfectly know the impact of COVID-19. And if they end the lockdown, there might be a resurgence in the number of cases of people contracting COVID-19. So how do you think one can negotiate? How do you think? हुन त हो अब इकोनोमीमा त एकदमै नराम्रो इम्प्याक्ट परेको हो, especially people low income generating middle class families who have just started a business. It's going to impact them the most. But at the same time, as a state governor, how do you think you can negotiate? Because फेरि ल ठिकै छ इकोनोमीमा इम्प्याक्ट पर्यो भनेर खोल्यो भने झन् धेरै COVID-19 cases भएर the healthcare system can be overwhelmed and the entire country can be in a state of peril. So because of this very reason, how do you think a state governor should act in this particular case? That was the entire gist of this question, this slide. Is that clear? Yes, sir. So हामी फेडरल गभर्नमेन्टमा तपाईँले हिजो होइन NICS या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई राख्नु भएको थियो, यो म बुझेन के खासमा. ए होइन, फेडरल गभर्मेन्टको कस्तो भूमिका हुन्छ भनेर मैले सिम्पल बनाउनको लागि युज गरेको एक्जाम्पल हो होइन. फेडरल गभर्मेन्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भएको भए स्टेट गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ NIC एसिया, लक्ष्मी ब्याङ्क, लोकल ब्याङ्क्सहरू चाहिँ स्टेट गभर्नर्सको रूपमा भयो. फेडरल गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ the government that oversees all other forms of government. So त्यो सबभन्दा माथिल्लो स्तरको गभर्मेन्टलाई चाहिँ फेडरल गभर्मेन्ट भन्छ भनेर एउटा एक्जाम्पलको रूपमा बुझ्न सजिलो होस् भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक्जाम्पल दिएको. जस्तै अब लक्ष्मी ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क, यिनीहरू लोकल ब्याङ्क्सले कति क्रेडिट दिने त्यो सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स इज सेट बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन. सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा काम गर्नुपर्छ. त्यसै गरी स्टेट गभर्मेन्ट पनि फेडरल गभर्मेन्टको अन्डरमा काम गर्नुपर्छ. यो पर्टिकुलर सिचुएसनमा त्यो पावर डाइनामिक्स हेर्दाखेरि स्टेट गभर्नर्सहरूले त फेडरल गभर्मेन्टको कुरा मान्नुपर्ने, तर स्टेट गभर्नर्सहरूसँग पनि पावर हुन्छ कि. लाइक आई सेड, दे डोन्ट ह्याभ टु नेसेसरीली लिसन टु एभ्री कमान्ड फ्रम द फेडरल गभर्मेन्ट. They can do what's necessary for their particular states. But at the same time, the federal government can stall or halt the funding that state governors get. So it's a very interesting question, I would say. What do you think would be the best response in this particular case? अब काठमाडौँकै सिम्पल एक्जाम्पल लिउँ होइन. काठमाडौँमा अब भन्यो अब हाम्रो सिंहदरबारबाट आदेश आयो भोलिदेखि अब यो लकडाउन खुल्ने, किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रमा एकदमै मर्का पर्यो होइन. मर्का परेको भएकोले हामीले चाहिँ नि यस्तो निर्णय लियौँ जहाँ चाहिँ सबै व्यापारहरू भोलिदेखि खुल्ने भयो भनेर आदेश आयो भने काठमाडौँको मेयरको रूपमा आफूलाई लिन लाइक यु सक्छौ. एन्ड what are the decisions you're going to take, like if that is the command of the federal government? अब सर क्लियर भयो. म हिजो यो अलिक नेटले गर्दा राम्ररी नसुनेर भयो. So think about what's going to be
the best response in this particular case? सो अहिले चाहिँ जुन इन्डियामा गरेछ नि रेड जोन ग्रिन जोन र के भन्छ Yellow त्यो zone. गरेर त्यो गरेर चाहिँ छुट्याएर अनि त्यो केही केही जोनहरूलाई खोलेर होइन त्यस्तै गर्दा चाहिँ इकोनोमी नि त्यति धारासा हुन्न अनि के भन्छ त्यो COVID-19 को केस पनि बढ्दैन त्यसो गर्दैन अहिलेसम्मको राम्रो डिसिजन मानिन्छ त्यही त म नि त्यही सोचिरहेको छु नेपालमा पनि त्यही गरिरहेछ त होइन सर के प्लान गरिरहेछ होइन Yes. नेपालमा यो रेड जोन येलो जोन भन्ने प्लान गरिराखेको छ होइन तर अहिलेसम्म पनि ट्रान्सप्यारेन्ट छैन कि इट्स सो डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड इभन फर पिपल हु आर एजुकेटेड इट्स भेरी कन्फ्युजिङ सो द बिग ब्यारियर टु दिस पर्टिकुलर प्लान वुड बी people who are illiterate or people who have not been communicated well enough this particular plan that the government has brought forward. So यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि it can still have a huge impact. यसरी गर्दा हुन्छ होला के भन्छ त्यो जुन रेड जोन छ नि त्यहाँ चाहिँ केही मान्छेहरू इलिटरेट भयो भने उनीहरूलाई कम्पेयर गरेर चाहिँ सिकाउने कि यसरी गऱ्यो भने हाम्रो के भन्छ हाम्रै ठिकको लागि योहरू गरिरहेछौँ अनि त्यसो गऱ्यो भने अनएजुकेटेड पिपलहरू पनि के भन्छ त्यो बुझ्न चाहिँ सक्छ नि अनि केहीहरू चाहिँ कन्ट्रोल हुन सक्छ होला सर फेरि यस्तो पनि छ क्या सर जस्तो कि ओपन बोर्डर छ होइन अनि ओपन बोर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बोर्डरमा अब त्यस्तो हुन्छ नि जुन मेन बोर्डरको त्यो गेट हुन्छ त्यो गेटबाट नछिरे पनि अरू त्यो हुन्छ नि सानोतिनो लुप होल्स जस्तो ठाउँबाट चाहिँ उनीहरू भित्र आइरहेका छन् अनि जस्तो कि अब कुनै ठाउँलाई चाहिँ ग्रिन जोन घोषणा गरेर त्यहाँको बिजनेसहरू स्टार्ट गरिरहेछ भने चाहिँ सपोज विराटनगरलाई नै ग्रिन जोन बनाएर चाहिँ यहाँ पुरै बिजनेस अपरेसनहरू स्टार्ट गरौँ भने पनि त्यो बोर्डरबाट कताबाट के मान्छे छिरेर चाहिँ आएर अनि त्यो संक्रमण फैलिने पनि जस्तो देखिन्छ किनकि 45 दिन लगभग लकडाउनको भइसक्यो अनि अहिले पनि स्टिल कोरोनाको केसहरू भेटिनुमा चाहिँ कतै न कतै यही कुराको हात छ जहाँ मान्छेहरू इन्डियाको ओपन बोर्डरबाट छिरेर नेपाल आइरहेछन् होइन अनि त्यही कुराले गर्दा नै देखिन्छ सर अहिलेसम्म अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लिनुपर्छ नत्र भने यो बोर्डर भन्दा अलिकति टाढाको ठाउँहरू जस्तो कि काठमाडौँलाई बनाउन सकिन्छ किनकि ओपन बोर्डर त्यहाँ नजिकै छैन इन्डियासँग चाइनासँग त्यताबाट त आउन दिएकै छैन नि त I think that's a very well thought out answer. If I were the state governor, I think I would come up with a communication plan, a communication campaign, because अहिलेको सिचुएसनमा transparency र communication भएन भने this issue can actually turn into a crisis. We are lucky enough that this hasn't turned into a crisis in Nepal, but our healthcare system is so poor that if there is a crisis, then it's going to be overwhelmed and the entire country is going to be in a state of peril. So what I would basically do is this 10 days of the extended lockdown, I realize that it's going to hamper the economy and the lives of people, especially low income generating segment of our country. But at the same time, mitigating that impact by coming up with a robust communication and transparent plan. किनकि अब यही 10 दिनमा खोल्ने भएछ नि ओभरनाइट खोल्यो भने त बर्बादै हुन्छ नि नेपालमा हैन यस्तो लकडाउन भनेर भन्दा पनि मान्छेहरू विदाउट मास्क विदाउट एनी प्रोडक्टिभ इक्विपमेन्ट साथीहरूसँग यहाँ गफसफ गरिरा हुन्छ बाटोमा हेर्दाखेरि मेरो यहाँ बाल्कनीबाट सो आई कान्ट इमेजिन व्हाट will happen if the government just opens the lockdown without a robust plan. त्यो जुन ग्रीन जोन येलो जोन रेड जोन भन्ने कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ नि मान्छेहरूलाई राम्ररी बुझाउने अनि राम्ररी बुझाएर
if they don't follow these rules, there can be consequences भनेर त्यो पनि देखाइसकेपछि बल्ल फलो गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. How does अनि फेरि हाम्रो everyone सोसाइटीमा सर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि त्यो जुन एजुकेटेड पिपलहरू छन् नि उनीहरू नि बुझ्दैन के उनीहरू अलिक बढी ओभर स्मार्ट हुन खोज्छन् के अनि त्यसले गर्दा पनि त्यो पनि एकदम सही कुरा हो. होइन सर बुझ्न चाहिँ बुझिया हुन्छ होइन तर त्यो पालना गर्ने मनै बुझ्ने नि क्या हो मतलब बुझ्न चाहिँ बुझिया हुन्छ तर त्यस नबुझे जसको मतलब एक अहिले चाहिँ नि it's so interesting when you look at United States of America, the people have literally come out to the streets to protest state governors to open their businesses. हामीलाई कोरोना भाइरस लागे पनि लागोस् हैन तर हाम्रो बिजनेसहरु खोल्नु पर्यो भनेर स्टेट गभर्नर्सको अफिस बाहिर जुलुस बसेर हडताल गरिराखेको छ हैन. यस्तो सिचुएसनमा कसरी ह्यान्डल गर्ने के इट इज सो इन्ट्रेस्टिङ. यस सो नेपालको कन्टेक्स्टमा हैन जुन हाम्रो बोर्डर एरिया छ नि बोर्डर एरिया चाहिँ जुन अघि भने नि दिपेशले सो सिल गर्नु पर्ने हुन्छ हैन. यस अनि म आफ्नो आन्सर भन्छु है सर. यस यस म एउटा कुनै मेम्बर हुन्थे भने मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि सर फर्स्ट अफ अल त सबभन्दा पहिला सुरु बोर्डर सिल गर्नुपर्छ हैन. अनि बोर्डर सिल गरेपछि सो इफ बोर्डर कम्प्लिटली सिल भएर मान्छे यताउति गर्दैन भनेपछि बिस्तारै जुन ठाउँमा इन्फेक्सन देखिएको छैन नि त्यो ठाउँलाई चाहिँ रिओपन गर्नु नै पर्छ सर. एकैचोटि गर्नु हुँदैन हैन. बिस्तारै गर्नुपर्छ. जस्तै फर्स्टमा ब्याङ्कहरू खोलिदिनु पर्ने हुन्छ सर हैन. ब्याङ्क र गभर्नमेन्ट अफिसहरू खोल्नु पर्ने हुन्छ. त्यसपछि हजुरको एग्रिकल्चरल सेक्टरहरू खोल्नु पर्ने हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि हजुरको यो कन्स्ट्रक्सन जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई बिस्तारै मुभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ क्या. अनि त्यसपछि पब्लिक भेहिकल र ग्यादरिङहरू चाहिँ कम्प्लिटली ब्यानै गर्नुपर्छ हैन. 6 months 1 year जति टाइम हुन्छ हैन. सो मान्छेको एउटा मुभमेन्ट दिनुपर्छ क्या सर. जस्तो मुभमेन्ट भएन भने मान्छेसँग अहिले सो कस्तो भन्दाखेरि नट ओन्ली द डेली वेज वर्कर्स जसको घरमा जस्तो एउटा कुनै बिजनेस छ भने त्यो मान्छे क्यासलेसै भइसक्यो सर. किनभने कन्जम्सन मात्र छ इन्कम केही छैन हैन. जस्तो अब मनी फ्लो नै छैन क्या कतै पनि. उसको ठ्याक्कै एउटा एक ठाउँमा छ हैन. अब जम्मा गरेको पैसा सर कति दिन चल्छ. अनि त्यसपछि सर अनि यो जोनहरू छुट्याएर अनि हजुरको के हुन्छ रेड ग्रिन र येलो जुन हाम्रो जसरी इन्डियाले गरेको छ नि त्यसरी गर्नुपर्छ. र जस्तो हजुरको उता ताइवानको रुल अनुसारको गर्नुपर्छ. जस्तै मास्कहरू कम्पलसरी हुनु पर्यो हैन. प्राइमेरी टेम्परेचर चेकहरू दिनु पर्यो. अनि जस्तै अब बिस्तारै सर हाइवेमा किनभने हाइवेमा ट्रकरहरू हुन्छ नि त. ट्रक चलाउनेहरू कति हुन्छ उनीहरूले खाना पाइरहेको हुँदैन. टेक अवे रेस्टुरेन्टहरू खोल्नु पर्ने हुन्छ हैन. त्यसपछि त्यसै गरी अनि यो मेन कुरा त जुन सर्भिस सेक्टरहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ खोल्नु पर्ने हुन्छ सर अहिलेको लागि. स्कुलहरू भन्दा पनि जस्तै ब्याङ्कहरू यो हाम्रो अरू इन्स्टिट्युसनहरू जस्तै अब हजुरको फ्याक्ट्रीहरू पनि कति बन्द छ नि. सो बिस्तारै रिओपन गर्नुपर्छ कि सर. जस्तै यदि कुनै ठाउँमा इन्फेक्सन जस्तै लकडाउनको मिनिङ भनेकै सेपरेट गर्ने होइन त सर. सो इन्फेक्टेडलाई सेपरेट गरेर जो बचा हुन्छ उसलाई चाहिँ एकातिर सेपरेट गर्ने हो नि. सो त्यो नेपाल गभर्मेन्टले आजसम्म गर्न सकेको छैन र मलाई विश्वास छैन सर गर्छ पनि भन्ने होइन. त्यो त्यतिको लेभलको म्यानेजमेन्ट सायद सोच्नै सक्दैनन् होइन. अनि त्यसपछि हजुरको चाहिँ नि अब जुन गभर्मेन्टको अब अहिले भर्खरैको सायद डिसिजन हो होइन. इन्डस्ट्रिजहरू खुल्ने भनेको छ हजुरको. जस्तै एग्रिकल्चर र कन्स्ट्रक्सन मटेरियलको जुन सामानहरू हुन्छ त्यसको इन्डस्ट्री चाहिँ खोल्ने आज फ्राइडेबाट खोल्ने भनेर डिसिजन गरेको छ सर आज. यो डिसिजन गर्दाखेरि इफ यु वर द स्टेट मेयर हुन्छ नि वुड यु अग्री टु रिओपनिङ बिजनेसेस इभन दो यु नो there is a risk of people contracting COVID-19? या सर म यदि स्टेट गभर्मेन्टमा हुन्थ्यो भने मैले चाहिँ के भन्थेँ भन्दाखेरि स्टार्ट गर्नुहोस् भन्छु होइन. किनभने सर हामी यत्रो दिन 40 days 45 days
भइसक्यो लकडाउनमा बसेको सर जति हाम्रो स्टकमा थियो सबै कन्ज्युम भइ नै सक्यो के अब 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 हामीसँग कतिसँग त्यही क्यास छैन सो रिओपन त गर्नु नि पर्छ एउटा रिक्स हुन्छ होइन रिक्स हुन्छ तर रिक्स भयो भन्दैमा लास्टमा गएर कोभिड-19बाट होइन कि फुड स्कार्सिटीबाट मान्छे मर्नुभन्दा त जो रिओपन त गर्नु पर्यो नि हल्का केही रिक्स भए तापनि अनि अब हजुरको अब एग्रिकल्चर सेक्टर चल्या छैन होइन यतिखेर किसानले धानको बिउ गहुँ त्यो धानको बिउ र मल पाएन भने सर फुड स्कार्सिटी त अभियसली हुन्छ नै हुन्छ द्याट्स भेरी ट्रु अहिले हाम्रो नेपालको सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ ओपन बोर्डर इज अ भेरी बिग इस्यु एज यु सेड फर्स्ट स्टेप सुड बी सिलिङ द बोर्डर बिकज no matter lockdown जति extend गरोस् होइन if infected people को migration is possible through some outlet, that is not going to impact the extension of lockdown. So नेपालको border नेपालको पुलिस र नेपालको आर्मीले मात्रै सिल गर्न सक्दैन त्यही इन्डियाको पनि हामीलाई हेल्प चाहिन्छ यसमा त म मेरो घर ठ्याक्कै 11 किलोमिटर छ सर इन्डियाको बोर्डर नजिकै अनि गाउँ चाहिँ लगभग 2 देखि 3 किलोमिटरमा छ के सर त्यसको इन्डिया बोर्डरको हैन हजुरको एउटा जस्तो हाम्रो अगाडिको एनसेमको रोड जति डिस्टेन्समा उता मेरो दाइको घर यता मेरो काकाको घर जस्तो हुन्छ पर्छ के सर बोर्डरमा बोर्डरको मान्छेहरुको हैन अनि त्यसपछि मुभमेन्ट त भइ नै रहा हुन्छ एउटा खोल्सोबाट मान्छे छिरे पनि छिर्न भ्याउँछ के हजुरको 100 मिटरमा पुलिस राखेको छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो अब मान्छेहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो उयो एनिमल चराउँदै हिँड्न हुन्छ नि त जस्तो गाई भैँसीहरु चराउँदै हिँड्छ हैन अनि उनीहरु अब गाई भैँसी चराउन नाममा नेपाल पस्दिन्छ कहिले इन्डिया गइदिन्छ हैन त्यो मुभमेन्ट चाहिँ त्यो सर अब त्यो के अब तार जाल नै लाउनु पर्छ हैन नत्र त्यो पोसिबलै छैन के किनभने यत्रो ओपन एरिया छ सर जो जहाँबाट छिर्न नि मिल्छ के त्यस्तो छ अनि अहिले त धेरै अब यहाँ इन्सिडेन्टहरु पनि भयो हैन पुलिसलाई पनि पिटेको थियो अनि पछिबाट पुलिसले चाहिँ नि हातखुट्टै भाँचेर ल्याइदिएछ दुई दिनलाई बोर्डरबाट God, that's horrible. There should definitely be a better way of handling it. But like you said, I don't think our government alone is capable enough to seal the border. We have to collaborate with the Indian government if we were to seal the southern border of Nepal. But thank you so much for that wonderful insight in this particular question. This is something that we are struggling even today. As you said, COVID-19 ले नभए भने like यो lockdown extend हुँदा food scarcity ले मर्ने situation आउँछ हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्ने त it's such a difficult situation for state governors whether to listen to the federal government or not, but the best approach would be gradually managing the opening of the lockdown without any communication, without any robust plan खोल्यो भने चाहिँ जुन फाइदा हुनुपर्ने अथवा जुन लिटल इकोनोमीमा इम्प्याक्ट पर्नको लागि खोल्नलाई रेडी हुने सिचुएसन हुन्छ त्यो भन्दा पनि बेफाइदा धेरै हुन सक्छ सो I think people around the world, state governors around the world are facing this problem. If you really want an insight as to what's happening, you should also check out state governors' response, especially New York state governor's response to the federal government that has demanded that all businesses be opened in a population dense area as New York. So New York जस्तो ठाउँमा जहाँ एकदम हाई population density छ त्यो ठाउँमा पनि लाइक सबै बिजनेसेसहरु ओपन गर भनेर फेडरल गभर्नमेन्टले कमान्ड गर्दाखेरि स्टेट गभर्नरले चाहिँ डिसिजन लियो कि होइन म त गर्दिन किनकि यो कोभिड-19 एकदम हाइली कन्ट्र्याक्टेबल डिजिज हो अनि यो खोल्यो भने झन् एकदमै खत्तमै हुन्छ our healthcare system will be overwhelmed. We don't have the necessary equipment, the necessary support care for people who contract COVID-19 at such a rate भनेर
state governor actually put his foot down, but the federal government, the president controls the federal government. They threatened the state government that if they don't open businesses soon, then they're going to stop the funding. So the power dynamics between federal government and state government is what I want you to take out of this particular case. Okay, so let's move on to the Q&A session. So this is like an oral reflection of what we've learned so far. I just want to know how many of you have actually understood what we went through in the slides and what we learned in the past few chapters. So this is also going to be a revision session for all of you. So I think it's best if I choose students. Is that okay? मैले स्टुडेन्ट्सहरूको नाम लिएर अनि they'll start answering the question. Is that okay? Yes, sir. Okay, so let's start with the first question. The usage of cigarettes has led to a public health crisis. How would you resolve this issue? Okay. चुरोटको प्रयोग गरेर एउटा public health crisis face गरिराखेका छौँ हामी. So how would you resolve this if you were in a position of power? How would you resolve this issue? So Subeksha, is Subeksha here? Jessica, would you like to answer this question? Randhir? Yes, sir. Would you like to answer this question? सर अब मेरो विचारमा अब यतिकै त मान्छेलाई भनेर अब जस्तै अब पढे लेखेका मान्छेहरू नि धेरै अब स्मोकिङ गर्छन् जस्तै अब जर्मनीको पपुलेसन त्यति धेरै छैन तर पनि त्यहाँ एउटा वर्ल्डमा धेरै स्मोकर्सहरू अनि सिगरेटको युज एकदम हाई छ भन्नाले अब पढे लेखेको मान्छेलाई एजुकेसन दिँदा त्यो ओल्ड ट्रेडिसन गर्दा हुँदैन अब एउटा कुनै नयाँ किसिमको भन्नाले हुन्छ नि प्लान ल्याउनु पर्यो गभर्नमेन्टले हैन जसको कारणले गर्दा अब मान्छेहरूले त्यो त्यसको इम्प्याक्ट देखाउनु पर्यो कि अब हाम्रो न्यू जेनेरेसनले इम्प्याक्ट पार्छ हामी स्मोकिङ गर्यो भने हाम्रो छोराछोरीलाई पनि असर पार्छ किनकि अब त्यो हुन्छ नि त्यसले सबै हाम्रो अर्गन्सहरूलाई उगरले एफेक्ट गरिरा हुन्छ सो अब त्यस्तो अब हेल्थको पोइन्ट अफ भ्यूबाट गरेर हैन अब हामी वर्ल्डमा बाँचिरहेछौँ भने ह्युम्यानिटीको कुराहरू लिएर अब त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ अब हुन सक्छ होला. Can you use government intervention here if you were in a position of power, let's say government position, then what sort of government intervention would you use? हामीले जे जे पढ्यो हैन chapter previously, like theory wise also, like try to incorporate that in your answer. I mean, the answer that you gave is perfectly fine, but at the same time, हामीले जुन discussion गरे त्यो market failure हुन्छ, यो market failure prevent गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर, that's what I'm looking for in this particular question. अब जस्तै सर गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन त गर्न मिल्छ कि जस्तै अब ट्याक्स रेट एकदमै हाई गरिदिने नि जस्तै एउटा चुरोटको अब 500 यति धेरै ट्याक्स गर्यो भने त्यो त गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन भयो नि त यतिकै कन्जम्सन कम हुन्छ नि त. Yes, that's very true. Government taxation is the right way to go, but why? That's the question here. Why? Taxation त गर्यो तर what is the rationale behind taxing goods like cigarettes? जस्तै सर अब सिगरेट्सहरूले त अब त्यसले अब त्यस्तो त्यसले एकदमै
ऊ गरिरहेछ नि त अब स्मोकिङबाट कति धेरै मान्छेहरू मरिरहेछ होइन अनि त्यसले डिजिज पनि कति धेरै गरिरहेछ सो मान्छेहरूको पैसा पनि कति धेरै खर्च हुन्छ सो त्यही भएर त्यसको ट्याक्स रेट एकदमै हाई गरेपछि मान्छेहरूले कन्जम्सन कम गर्छ अनि त्यसपछि मान्छेहरू त्यस्तो डिजिजबाट मर्दैन अनि कन्जम्सन पनि कम गर्छ Okay, I think you got the general gist of what I was trying to find in this particular question. But if you were to speak in terms of, let's say, development economics, technical terms, then the usage of cigarettes in a free market economy would eventually lead to market failure. Cigarettes are demerit goods. The nature of demerit goods is goods where benefits are immediately realized, but long-term consequences are not. So since when smoking a cigarette, the benefit of smoking a cigarette is immediately realized, जुन आनन्द आउँछ सिगरेट खाइसकेपछि होइन त्यो छिट्टै र झट्टै आउँछ तर लङ टर्म कन्सिक्वेन्सेसहरू त्यो सिगरेटको कारणले गर्दाखेरि पछि मेरो हेल्थमा प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ तर त्यो पछिको कुरा भयो कि त्यो पछिको कुरा चाहिँ मान्छेहरूले झट्टै देख्न सक्दैन अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि डिमेरिट गुड्सको चाहिँ नि फ्री मार्केट इकोनोमीमा ओभर कन्जम्सन हुन्छ चाहिने भन्दा बढी कन्जम्सन हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मार्केट फेलियर हुन सक्छ बिकज एज इट स्टेटेड इट लिड्स टु अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस पछि गएर सबै युथलाई लङ क्यान्सर भयो अथवा यस्तो रेस्पिरेटरी डिजिजेसहरू भयो भने that eventually is bad for the economy of the country. That decreases the productivity of the overall economy and that's going to hamper the economy. किनकि जुन ट्याक्सको पैसा आउँछ त्यो ट्याक्सको पैसाले अब सपोर्टिभ केयर प्रोभाइड गर्नु पर्यो लङ क्यान्सर भयो भने अब त्यो मान्छेलाई बचाउनको लागि सबै पैसा तिर्नु पर्यो सो झन् गभर्मेन्टलाई पछि गएर गाह्रो हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ इन्टरभिन गर्छ because of the nature of demerit goods, because demerit goods in a free market economy is overconsumed. That is why the government enacts taxation. Taxation lagaisakepachi, the price of demerit goods significantly increases. As price increases, the consumption, the rate of consumption eventually decreases, and there is an equilibrium in terms of demand and supply. जति हुनुपर्ने हो त्यति ठ्याक्क भइदिन्छ as government increases the price through taxation. Is it clear? This is what I want in an answer. Is this clear? Yes sir. Yes sir. मैले भनेको कुरा बुझिराखेको छ नि हैन हामीले यो राम्ररी डिस्कस गरेको थियो मार्केट फेलियर हुने कारणले गर्दाखेरि फ्री मार्केट इकोनोमीमा गभर्मेन्टले इन्टरभिन गर्नुपर्ने हो जस्तै एउटा सिगरेट डिमेरिट गुड भएपछि चाहिने भन्दा बढी कन्जम्सन हुन्छ किन त भन्दाखेरि द नेचर अफ डिमेरिट गुड्स where benefits are immediately realized but long-term consequences are not. So in a situation like that, such demerit goods like cigarettes, alcohol, they are taxed by the government because eventually it can have long-term consequences in the economy. So त्यो कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ ट्याक्सेसनको प्रयोग गरेको हुन्छ हैन तर त्यो बुझाउन सक्नु पर्यो के मैले एक्जाममा क्वेशन दिए भने you have to actually mention that cigarettes are demerit goods and how it can lead to market failure. To prevent market failure, government intervention is important. Whenever you encounter a question in terms of government intervention, you have to mention that the only reason why the government intervenes is for preventing a market failure to happen. Future market failure हुनबाट बचाउनको लागि they intervene, they interfere in a free market economy. Is that clear? Sir. Yes. त्यो रिजल्भ चाहिँ कसरी हुन्छ बुझेन मैले. How would you resolve this issue भनेको छ नि. अनि हामीले जस्तो कुरा गर्यौ चाहिँ लङ टर्ममा यसले इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा मैले त्यो बुझेँ हैन.
तर यो रिजल्भको चाहिँ बुझिनँ मैले हाउ वुड यु रिजल्भ भने You would resolve this issue by, because this is a question in terms of government intervention, you would resolve it by raising the prices of demerit goods. So जति प्राइस बढ्दै गयो एउटा डिमेरिट गुडको त्यति नै कन्जम्सन लो हुँदै जान्छ बिकज not all people can afford extremely highly taxed products. So त्यो कारणले गर्दाखेरि जति हाई प्राइस लगायो त्यति नै कन्जम्सन कम हुँदै जान्छ तर there are other ways as well. यहाँ चाहिँ नि हामी गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सनको कुरा मात्र गरिरहेको छौँ because we are reflecting on the chapters that we have learned. But some of the ways as to how countries all around the world are trying to resolve this issue is you have to put a picture of someone suffering from lung cancer that is a result of smoking cigarettes in the packet. In Australia, they've come up with a really creative plan. So the plan is they researched the most disgusting color to a human eye. एउटा मान्छेलाई त्यो कलर हेर्ने बित्तिकै भित्रैदेखि त्यो खान नमन लाग्ने अथवा नमन पर्ने त्यो रिसर्च years and years of रिसर्च गरिसकेपछि अहिले सबै त्यहाँ अस्ट्रेलियामा सिगरेटको प्याकेटहरू चाहिँ they have to have that coating के बाहिर चाहिँ त्यो कोटिङ हुनुपर्छ सो त्यो कोटिङको कारणले गर्दाखेरि पनि कति मान्छेले चाहिँ सिगरेट खान छोडेको अथवा कम गरेको सो त्यसरी you can come up with all of these creative measures. But when we talk about development economics and government intervention, then taxation, raising the tax for demerit goods so that it's more expensive and less accessible to people is how you are resolving this particular issue of demerit goods. Is it clear now? Yes, sir. It's not just cigarettes. When I talk about demerit goods, फेरि सिगरेट्सकै मात्र एक्जाम्पल भनेर चाहिँ नठान्नु किनकि अब अल्कोहलको कुरा गर्दा पनि अल्कोहलको कारणले गर्दाखेरि पनि अब विभिन्न लङ टर्म कन्सिक्वेन्सेसहरू आउन सक्छ हेल्थमा त्यो थाहा भएको हुँदैन इमिडिएटली रियलाइज भएको हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो डिमेरिट गुड्सहरू पनि ओभर कन्ज्युम गरेको हुन्छ एउटा इकोनोमीमा फ्री मार्केट इकोनोमीमा प्योरली डिमान्ड र सप्लाईले रन गरेको भए त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले इन्टरभेन गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज गरेन भने पछि गएर इकोनोमीलाई एकदमै घाटा हुन्छ कि सो त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा चुरोटको बट्टा $40 के अस्ट्रेलियामा $40 भनेपछि लगभग 4000 रुपियाँ हैन यहाँ नेपालमा कति छ एक चुरोट बट्टाको 200-300 रुपियाँ होला म्याक्सिमम सो त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आउँछ सिगरेट्सको कारणले गर्दाखेरि जुन डेथ्सहरू सिगरेट्सको कारणले हुन्छ that is significantly less in Australia compared to developing countries like Nepal because they believe in the model of prevention is better than cure. अहिले नै let's prevent, let's decrease the usage of demerit goods by intervening so that later on our economy isn't impacted. Because त्यहाँ त सबै हेल्थ केयर र हेल्थ बेनिफिट्सहरू गभर्मेन्टले नै हेर्छ सो क्यान्सर भयो भने जति पैसा लाग्छ त्यो सबै गभर्मेन्टले नै बेहोर्नुपर्छ सो गभर्मेन्टलाई सिग्निफिकेन्टली चिपर टु इन्भेस्ट इन PR campaigns, to invest in ways as to reduce the usage of demerit goods beforehand rather than dealing with the consequences later. So त्यो कारणले गर्दाखेरि that's how governments try to resolve this particular issue in relation to demerit goods. Is it clear now? सबैलाई क्लियर भएको हो? Yes, sir. Yes, sir. च्याटमा के भने हो सूर्य 250 रुपियाँ शिखर 170 रुपियाँ ल ठिक छ सर अस्ट्रेलियामा त एभ्री इयर 12% इन्क्रिजमेन्ट हुन्छ हैन सिगरेट्समा त्यो त मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन तर म चाहिँ नि अब आई हेभ नेभर ह्याड अ सिगरेट इन माई लाइफ बट माई हाउसमेट्स दे
used to smoke a lot, and I bought them cigarettes, so I know the price of cigarettes. And I was really shocked, like $40, that's so expensive. And धेरै पनि हुँदैन एउटा बट्टामा, अनि एक दुई दिनमै सकाउँथे कि उनीहरूले, अनि उनीहरूको large chunk of their income would actually go buying cigarettes. If they actually didn't smoke cigarettes, then they would have saved a lot of money. अनि म त्यही भन्थेँ उनीहरूलाई, तर त्यही हो, like it's so expensive. So त्यहाँको गभर्मेन्टले ट्याक्सेसनको माध्यमबाट डिमेरिट गुड्सको ओभर कन्जम्सन चाहिँ घटोस् भनेर गरेको हो के त्यो. त्यही भएर नेपालबाट जाने होला किन टन्नै लिएर जान्छ भन्ने थाहा भयो कि बल. नेपालबाट के ल्याइदिनु पर्छ भन्यो भने चुरोटको बट्टा भन्छ, अनि alcohol, गुर्खा. Alcohol is expensive, होइन, but there's also like जति lower percentage alcohol हुन्छ होइन त्यति थोरै ट्याक्स दिनुपर्छ कि, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि वाइनहरू जहाँ चाहिँ अब the alcohol percentage is significantly less, so that's much more cheaper than in Nepal. So people who they don't want to spend a lot of money and drink extremely hard drinks, they go for wine. In terms of, okay, now the next question. In terms of what values would you categorize Nepal as a developing or a developed country? कुन values को आधारमा नेपाललाई एउटा developing अथवा developed country को रूपमा लिन सकिन्छ? So for this particular question, let me see, who do I choose? Okay, Kushal. Is Kushal available? Yes, sir. So in terms of what values would you categorize Nepal, our country, as a developing or a developed country? अब सर नेपाललाई अब हेर्ने हो भने नेपाललाई चाहिँ नेपाल त अब इकोनोमिकली पनि विक छ, अनि अब अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो, एजुकेसनमा पनि विक छ, अनि पोभर्टीहरू पनि भयो, अनि सरले हजुरले पनि भन्नुभएको थियो के अरे ह्याप्पिनेस इन्डेक्स काइन्ड अफ त्यसमा पनि सेटिस्फ्याक्सन अलिक कम होला जस्तो लाग्छ. अनि त्यस्तै त्यस्तै भ्यालुजले डेभलपिङ कन्ट्रिज भन्नु भने अन्डर डेभलप भन्ने पनि हुन्छ. त्यति नै हो सर मेरो चाहिँ अहिले. When we are talking about values, remember we studied about Amartya Sen's values approach to development? Yes, sir. So according to Amartya Sen's values, would you consider Nepal to be a developing or a developed country? Okay, let me just give you the values. Sustenance and freedom of choice. I know. So according to these values, do you think Nepal is a developing or a developed country? यो भ्यालुजले त डेभलप्ड जस्तो लाग्छ सर. Freedom of choice छ नेपालमा, र sustenance को value बुझाएको छ. Sustenance भनेको self dependent. Do you think Nepal is self dependent? ए त्यसो भए त नो फ्रीडम अफ चोइस पनि छैन, सस्टेनेन्स पनि छैन त्यसो. Can you elaborate? Can you give a specific example? अब हरेक इन्डिभिजुअललाई हेर्ने नै हो भने अब नेपाल नै डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो. नेपाल नै डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो. अब इन्डियासँग डिपेन्डेन्ट भयो, चाइनाहरूसँग डिपेन्डेन्ट भयो. अनि इन्डिभिजुअल हेऱ्यो भने अब हामी नै अब आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूसँग डिपेन्डेन्ट भयो इन्डिभिजुअललाई हेऱ्यो भने. अनि अर्को फ्रिडम अफ चोइस भनेको चाहिँ सर अब कति ठाउँमा अब फ्रिडम अफ चोइस कस्तो एक्सप्लेन गर्न आएको भनेर. फ्रिडम अफ चोइस भनेर भन्दाखेरि अब जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिने भए अस्ट्रेलियामा चाहिँ नि हेक्स लोन्स भन्ने हुन्छ. सो यु आर फ्री टु चुज एनिथिङ यु वान्ट टु स्टडी एन्ड यु क्यान पे द गभर्मेन्ट after you earn a certain amount of money in the future. So that is freedom of choice. Here in Nepal, do you think there is such freedom of choice? नेपालमा सर अब कति ठाउँमा होला कति ठाउँमा नहोला भन्न सकिन्छ कि. तर जेनरली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा
फ्रिडम अफ चोइस चाहिँ कम नै छ किनकि हामी एउटा पोर नेसनको रूपमा चिनिन्छ हैन द इनइक्वालिटी बिट्विन रिच एन्ड पोर इज एक्सट्रिमली वाइड सो यो कारणले गर्दाखेरि जुन चोइसेसहरू हुन्छ प्रिभिलेज क्लासले जुन चोइस लिन सक्छ र जुन फ्रिडम हुन्छ प्रिभिलेज क्लासहरूलाई त्यो चाहिँ मेजोरिटी अफ द पपुलेसनलाई छैन सो त्यसको आधारमा चाहिँ नि जुन भ्याल्युज चाहिन्छ एउटा इकोनोमिकली डेभलप्ड कन्ट्रीमा एज डिस्क्राइब बाई अमृत्या सेन्स we are still lacking, we're still behind. So we would then we would then say that Nepal is a developing country. Gradually these values are developing, but at this point in time, it's still not as developed as we would like. Okay, so basically what I want you to do is, हामीले जे कुराहरू पढ्यो त्यसको रिफ्लेक्सन हैन आन्सर आफ्नो वर्डमा दिने एकदमै राम्रो हो अनि एक्जाम्पल्सहरू इन्क्लुड गर्ने एकदमै राम्रो हो त्यो चाहिन्छ हैन बट एट द सेम टाइम ट्राई टु मेक इट अ लिटल एकाडेमिक बिकज यु आर अल अन्डरग्रेजुएट स्टुडेन्ट्स सो ट्राई टु इन्कर्पोरेट थियोरिज ट्राई टु इन्कर्पोरेट सम अफ द authors who came up with these ideas so that your answers are much more credible. Okay? Is it clear? Yes, sir. Okay, wonderful. So let's go to the next question now. Most children from low-income generating families are not attending school. How would you resolve this problem? Okay. So now let's see. Any volunteers who wants to answer this question? Or should I choose? Okay. Hari. Koilile cuckoo gare, so I think Hari would answer this question. यसमा यो अनुसार हामीलाई थाहा छैन जुन लो इन्कम जेनेरेटिङ फ्यामिली त्यसको बच्चाहरू म्याक्सिमम मतलब एटेन्ड गरेर आउँदैन स्कुल त्यसको लागि हामीलाई मतलब गभर्मेन्टले रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई फ्री एजुकेसन दिनु पर्यो अहिले पनि दिइरहेको छ तर पनि इफेक्टिभ भइरहेको छैन किनभने हाम्रो गार्जियनहरू त्यो लो इन्कम जेनेरेटिङ फ्यामिलीहरू अवेर चाहिँ हुँदैन के तिनीहरू मतलब जति पढे लेखेर पनि केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ सोचिरहेको हुन्छ अहिलेसम्म यता नि हाम्रो समुदायमा होइन म हेर्छु होइन सोचहरू मान्छेको जुन लो इन्कम जेनेरेटिङ फ्यामिलीहरू सोच्छ कि पढे लेखेर पनि विदेशै जानुपर्छ मान्छेलाई अब यो सोच भइसकेपछि पढाउँदैन सानी 18 पुग्ने बित्तिकै त्यो पासपोर्ट बनाउँछु अनि विदेश पठाउँछु अनि त्यही कन्सेप्ट कसरी हटाउनुतिर हामीलाई लाग्नुपर्छ अनि त्यो गभर्मेन्टले त्यही अवेरनेस प्रोग्रामहरू त्यो लन्च गर्नु पर्यो अनि त्यो सडक नाटकहरू जे होस् मान्छेलाई अवेर बनाउनु पर्यो कि मतलब स्कुल पढाउनु पर्छ यसको बारेमा अनि त्यसलाई इकोनोमिकली सपोर्ट गर्नु पर्यो किनभने मान्छेहरू आजकल यस्तो नि हुन्छ नि सर पहिला थियो नि कि फार्मरहरूले गर्थ्यो नि मतलब जतिवटा छोरा हुन्छ त्यति हात त्यो लट्ठी हुन्छ भनेर होइन फार्मिङ गर्नलाई अनि त्यो कन्सेप्ट नि अझै यतातिर छँदैछ होइन सर तराईतिर मैले हेर्दा नि त्यो कन्सेप्ट कसरी हटाउने तिनीहरूले इन्कम जेनेरेट गर्नेलाई त्यो चिल्ड्रेनलाई त्यो बन्द गरिरहेको हुन्छ होइन अनि इफ त्यसलाई केही इकोनोमिक सपोर्ट पाएपछि गभर्मेन्टसँग तिनीहरूले पनि पठाउँछ कि जस्तो लाग्छ Okay, I think you had really good examples, like specific examples as to how like even culturally अहिले पनि मान्छेहरूले जति धेरै बच्चाहरू भयो त्यति धेरै दारहरू हुन्छन् काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर सोच्छन् हैन तर that is problematic and governments can adopt many different ways and come up with policies to resolve that particular issue. But in this particular question, I want you to incorporate theories. Government intervention के कारणले गर्दाखेरि यहाँ important छ र as government intervention, how can the government interfere in the market? That's what I want to learn, or that's what I want you to basically include in your answers for this particular question. So is there anyone who would like to give it a go? I would like to volunteer. Please go for it, Prajo. अब मोस्ट लो इन्कम जेनेरेट गर्ने फ्यामिलिजहरूको उनीहरूको प्रायोरिटी एउटा एजुकेसन मात्र नभएर
फुड सोर्स पनि हुन्छ नि त होइन। अब धेरै जसो गरिब बच्चाहरूले चाहिँ अब खानै पाउँदैनन् भने स्कुल मात्र गएर के काम। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा प्लानहरू अथवा एउटा गभर्मेन्ट बडीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो स्कुलमा उनीहरूलाई इनरोल गराउनको लागि फुड डिस्ट्रिब्युसन पनि हुनुपर्छ कि। साथै स्कुलमा गएपछि कस्तो अपर्च्युनिटिज उनीहरूले पाउँछन् भोलि पर्सि गएर त्यो हामीले राम्रोसँग बुझाउन सक्यो भने चाहिँ उनीहरूको इनरोलमेन्ट पनि गराउन सकिन्छ। अब अहिले हामीले त्यो बच्चाहरूमा इन्भेस्ट गर्यो भने पछि बेनिफिट हुने भनेको त नेसनलाई नै हो नि त। त्यही भएर आई थिङ्क द गुड प्लान वुड बी टु प्रोभाइड फुड सोर्सेस एज वेल वेन दे गो टु स्कुल्स। त्यही हुन्छ। Yes, I think that's a wonderful plan. But again, at the same time, Prajwal, मैले theories incorporate गरेर answer गर्न खोज भनेर भनेको। Ayush, would you like to give it a go? Yeah, sir. No, आयो सर। Yes. हजुर सर, हाम्रो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन इन अ पोजिटिभ वे हुनुपर्छ होइन। जस्तै प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरू जस्तै फर इक्जाम्पल यो ग्लोबल कलेजको जति एउटा भ्याली भ्यू ग्लोबल कलेज छ नि, त्यस्तो ठुल्ठुलो स्कुलहरूमा चाहिँ नि काइन्ड अफ स्कलरसिप दिनुपर्छ होइन। जुन रुरल पार्ट अफ द नेपाल हुन्छ नि, फुल स्कलरसिप फुडिङ अनि उसको जति एजुकेसन मटेरियल हुन्छ नि प्राइभेट सेक्टरले बेहोर्ने गरेर। त्यसपछि सर इन रुरल पार्ट पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप गर्नुपर्छ एजुकेसनमा पनि सर। देन हामीले जस्तो यो टिच फर नेपाल जस्तो इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ नि हामीले गभर्मेन्टले पनि अ काइन्ड अफ ब्याक सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जसले दुर्गमको गाउँहरूमा गएर गाउँको जो बच्चाहरूलाई पढाइरहेको हुन्छ नि, त्यसमा गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा ब्याकबोन जसरी उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ र हेल्प पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी सक्छ जस्तो लाग्यो। Okay, again, wonderful insights. Like scholarships, आयुषले भनेको पनि राम्रो point हो होइन। प्रज्वलले जुन भन्यो ह्यान्ड टु माउथ सिचुएसन भएको बच्चाहरूलाई खानाको व्यवस्था मिलाइदियो भने of course they'll come to get an education, or at least their absenteeism rate would decrease in some way. So सबैले राम्ररी आन्सर गरेको हो, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ एजुकेसन इज अ मेरिट गुड। जुन सिगरेट्सलाई डिमेरिट गुड्समा हामीले क्लासिफाई गर्यो, त्यसै गरी एजुकेसन जुन सर्भिस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मेरिट गुड्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। किन त भन्दाखेरि मेरिट गुड्समा चाहिँ लङ टर्म बेनिफिट्स हुन्छ, तर लङ टर्म बेनिफिट्स आर नट इमिडिएटली रियलाइज। जुन बेनिफिट्सहरू एजुकेसनबाट आउँछ, जस्तै अब तिमीले एजुकेसन पाइसकेपछि you have a higher probability of getting a good job. But that's a long-term consequence. You might get it, you might not get it, but it's still in the long haul. It's still in the long run. So it's not immediately realized, right? What is immediately realized in merit goods is the cost involved. जुन एजुकेसनको लागि तिमीहरूलाई पनि महिनै पछि पैसा यति तिर्नुपर्छ भनेर आउँछ होइन कलेजबाट। The cost is explicit. It's immediate. यति कस्ट लाग्छ तिम्रो एजुकेसनको लागि भनेर पहिल्यै देखिन्छ, तर पछि गएर काम पाउने नपाउने द्याट स्टिल अनसर्टन के बुझिरहेछ। सो द्याट इज द नेचर अफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेसन। सो बिकज अफ द नेचर अफ मेरिट गुड्स इट इज अन्डर कन्ज्युम्ड। जति कन्ज्युम गर्नुपर्ने थियो त्यो भन्दा पनि कम कन्जम्सन हुन्छ, बिकज कस्टहरू चाहिँ देखिन्छ झट्टै होइन। तर long-term consequences, long-term benefits from getting an education, they are not immediately realized. As a result, merit goods are under-consumed. So when merit goods are under-consumed, that eventually also leads to market failure, okay? So that is the reason why government intervention is necessary in this particular case. So now you can say that the government can come up with policies where to bring a balance in the underconsumption of merit goods like education. They can provide subsidies to public schools, subsidies not just in the form of scholarships, but also in the form of meals. When like children come to school, they can be provided with meals and the government can subsidize that. So all of these forms of intervention is because
merit goods. At the end, the core answer has to be related to how merit goods are underconsumed and how, if merit goods are underconsumed, there is market failure. To prevent that market failure, government intervention is necessary in the form of subsidies. So that's what I want in an answer. मैले भनेको बुझिरहेछ कि छैन? मैले एक्जाममा यही क्वेसन सोध्यो Sir. भने don't just give me policies, don't just give me tactics, but also explain how or why did you come up with these tactics. Okay, is it clear? Sir. Yes. So you merit goods को चाहिँ मैले अलिकति बुझेन कि सर यो क्वेसनलाई रिलेट गरेर भन्नुभयो नि तपाईँले हजुर त्यो मैले अलिकति बुझेन सर Okay, so let me explain it again. Okay, education is considered to be a merit good. अब why question आउँछ हैन, why is education a merit good? Merit good भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि the costs are explicit. जुन चाहिँ कस्ट लाग्छ तिमीहरूको एजुकेसनमा द्याट इज एक्सप्लिसिट, महिनै पछि तिमीहरूले तिर्नुपर्छ नि कलेज फी, सो द कस्ट इज एक्सप्लिसिट. तर कलेजबाट पास आउट भइसकेपछि तिमीहरूले पछि काम पाउँछ कि पाउँदैन त्यो भन्न गाह्रो छ हैन, इट्स स्टिल अनसर्टन. सो त्यो अनसर्टनिटीको कारणले गर्दाखेरि long term benefits are hard or uncertain when it comes to realizing it. Because of the nature of merit goods, they're underconsumed. Cost or any immediately देखिन्छ, they're explicit, but benefits, they are implicit, not explicit. So त्यो कारणले गर्दाखेरि that discourages people from pursuing merit goods like getting an education, which is why merit goods are underconsumed. जुन चाहिँ मात्रामा कन्ज्युम गर्नुपर्ने थियो एजुकेसनको सर्भिस त्यो भन्दा पनि कम हुन्छ कि बिकज अफ द नेचर अफ मेरिट गुड्स. मैले भनेको बुझिरहेछ? जस्तै लो इन्कम जेनेरेटिङ फ्यामिलीजमा मैले बच्चालाई स्कुल पठाउनु पर्यो भने ओहो यति पैसा लाग्छ भनेर च्वाटै देख्छ, तर बच्चाले पछि काम पाउने नपाउने त्यो त लङ टर्म बेनिफिट हो हैन, त्यो लङ टर्म बेनिफिट इमिडिएटली रियलाइज गर्न सक्दैन. त्यही कारणले गर्दाखेरि they stop sending their children to school altogether because they see the cost but they don't see the benefit. Long term benefits हुन्छ तर त्यो immediately realize नहुने कारणले गर्दाखेरि they are underconsumed के services like education and health. So यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ merit goods हरु underconsumed हुन्छ एउटा मार्केटमा. यो underconsumed भएको जुन मेरिट गुड छ यसलाई चाहिँ बढ्ता कन्ज्युम गर्नको लागि गभर्मेन्ट इन्टरभिन्स, गभर्मेन्ट इन्टरफियर्स इन द मार्केट इन द फर्म अफ सब्सिडिज. जुन चाहिँ प्रज्वलले भन्यो अब मिल प्लानको लागि पैसा दिएर हुन्छ कि अथवा आयुषले मेन्सन गर्यो स्कलरसिप्स दिएर बच्चाहरूलाई पढाउन प्रोत्साहन गरेर हुन्छ कि यु आर ट्राइङ टु इन्क्रिज द लेभल अफ कन्जम्सन बिकज जुन चाहिँ चाहिने कन्जम्सन हो त्यो भन्दा घटी भइराखेको छ के मार्केटमा ड्यू टु द नेचर अफ मेरिट गुड्स. सो द्याट्स व्हाट आई वान्ट यु टु राइट इन योर आन्सर. डोन्ट जस्ट गिभ मी tactics. I mean, that's perfectly fine as well, but यसरी answer गर्यो भने I think it gives a much more better explanation as to why government intervention was necessary in the first place. Okay, is that clear? Yes. बुझेको के हैन? बुझ्दैन भने बुझे सर. So this is something that we've already learned. तर एउटा question and answer session मा चाहिँ I think this is a revision for all of you. हैन? एक्जाममा पनि कसरी आन्सर गर्ने त यस्तो क्वेशन्सहरु, यस्तै क्वेशन्सहरु आउँछ तिमीहरुलाई, यो भन्दा पनि सिम्पल क्वेशन्स आउँछ बोर्डमा त हैन. तर मैले क्वेशन डिजाइन गर्ने भए चाहिँ I think I will make it a bit more tough so that पछि board exams मा it will be much more easier for you. हामीले यो भन्दा कस्तो गाह्रो क्वेशन्स त गरिसक्यो, यो त केही न केही जस्तो हुन्छ के तिमीहरुलाई पछि. So for that feeling I am trying to push you. I'm trying to actually help you understand each
क्वेसनको आन्सर इन डेप्थ के यो किन भयो र यहाँ किन इन्टरभेन्सन नेसेसरी छ भनेर के बुझिरहेछ अहिले एनी क्वेसन सो फार बुझेन भने बुझेन भन है लाइक नबुझिकन पनि बुझ्यो भनेर चाहिँ नभन्नु Okay, now the final question for the Q&A session. A general raise in income does not signify a decrease in income inequality. Why? A general raise in income does not signify a decrease in income inequality. Why? So let me just... We need some female representation. So, Rikita, are you listening? Yes, sir. Okay, wonderful. Can you explain the question? I did not get the question. A general raise in the income does not signify a decrease in income inequality. So, overall income increase bhaye pani haina that does not mean that the gap between the rich and poor has lessened. So why is this the case? That's the question. So that's because rich र poor को दुवैको पनि के हुन्छ इन्कम बढिरहेछ अनि त्यो ग्याप त्यति नै बढिरहेछ रिचको चाहिँ धेरै धेरै इन्कम बढ्छ अनि त्यो पुअरहरूको चाहिँ थोरै थोरै गरेर बढ्छ अनि त्यो इक्वल हुँदैन नि त जति बढे Can you incorporate some theory here? तिमीले भनेको आन्सर ठीक हो तर एउटा theory छ Do you remember the theory? No, sir. Okay, does anybody want to give it a go? Sigmund. Mala? Ajay. Yes, Sigmund. you want to? Yes. So, The Sigmund खाली theory हैन sir? Yes, yes, yes. Can you explain the theory? So the income increase हुँदै एउटा सुरुमा चाहिँ इन्कम इन्क्रिज हुन्छ र इनइक्वालिटी पनि के भन्छ रे के भन्छ सुरुमा चाहिँ त्यो इन्कम इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ इनइक्वालिटी पनि डिक्रिज हुँदै इन्क्रिज हुँदै जान्छ र कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर इन्कम डिक्रिज हुन्छ र इनइक्वालिटी पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ हैन हजुर त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो इनइक्वालिटी दुबईमा के भन्छ त भन्ने आएन I think you tried your best, so thank you so much for trying. Sure. So, yes, Pragya. So like Simon Kuznets theory भन्दा हुन्छ सर? Yes, of course. So like के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ लाइक पहिला अलरेडी फाइनेन्शियली स्टेबल हुन्छ हैन त्यसपछि लाइक रिच पिपलहरुको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अझ धेरै इन्कम आएपछि उनीहरुले अझ धेरै इन्भेस्ट गर्ने अपर्चुनिटिजहरु पाइरा हुन्छ के अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको एसेट्स इन्क्रिज भइरा हुन्छ हैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अपर्चुनिटिज अझ धेरै धेरै आइरा हुन्छ हैन तर के रे हाम्रो लेस भन्नाले अब पुअर भनौं न हैन रिच भन्दा तल हुने मान्छेहरुको चाहिँ इन्कम चाहिँ अब लेस रेटमै इन्क्रिज भइरा हुन्छ के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले धेरै मच अपर्चुनिटिजहरु नपाएको हुनाले पनि के भन्छ इक्वल हुन जादैन के सर अनि अर्को चाहिँ एउटा त्यही हो Okay, I think that's a wonderful answer. So let me just answer this question again. सबैले एकचोटि म्युट गर्नु त एकदम डिस्टर्बेन्स आयो एकछिन है एकचोटि म भन्नु Yes, Mala, go for it. सर यस्तो हुन्छ के भन्छ पहिले सुरु चाहिँ त्यो पर इन्कम इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इनइक्वालिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ है किनभने त्यो
अलिक धेरै धेरै कमाउने मान्छेहरूको एसेट्सहरू धेरै हुन्छ है। त्यहाँपछि एउटा सर्टेन पोइन्टमा आएर चाहिँ त्यो इन्कम डिक्रिज हुँदा इनइक्वालिटी पनि डिक्रिज हुन्छ है। अहिले त्यो गभर्मेन्टले त्यो बेला चाहिँ ट्याक्स जब मान्छेको पैसा धेरै भएपछि ट्याक्स पनि त धेरै हुन्छ नि त, त्यो बेला गभर्मेन्टको इन्कम पनि हुन्छ। यदि त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो ट्याक्स पाएको चाहिँ सुधार राम्ररी युज गर्यो भने चाहिँ इनइक्वालिटी चाहिँ सल्भ हुन सक्छ होला भन्ने। यस, एक्सलेन्ट माला, तिम्रो सबै कुरा ठिक छ, तर इन्कम कहिले डिक्रिज हुँदैन है। एट अ सर्टन पोइन्ट इन टाइम इन्क्रिज भइराखेपछि चाहिँ इभेन्चुली इनइक्वालिटी चाहिँ डिक्रिज हुने हो। सो तिम्रो आन्सरमा सबै कुरा ठिक थियो, तिमीले चाहिँ तर पछि गएर चाहिँ इन्कम डिक्रिज भएर इनइक्वालिटी पनि डिक्रिज हुने भनेर भन्यो कि त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ आउँदैन। जब इन्कम इन्क्रिज हुन्छ इनिसियली त्यहाँ चाहिँ इनइक्वालिटी हुन्छ, the gap between the rich and poor widens. But as time goes by and if income still is increasing, if the income still increases, then eventually the government invests in the public, and that's how inequality eventually decreases. So basically, income never decreases. Income has to be in an increasing trend for a certain period of time so that eventually inequality decreases. Okay. So in this particular case, how you answer this question is a general raise in income does not signify a decrease in income inequality, because we have to understand what is the phase of the general raise in income. If it's in the initial phase, then we can refer to Simon Kuznets' theory on income inequality and income growth, the relation between income inequality and income growth. So as Pragya well pointed out and well stated, that people who are already financially stable are in a better position to tap opportunities, they own more assets, so they can earn a higher functional as well as proportional income compared to those who are not in that position. So ओभरअल इन्कम इन्क्रिज भए पनि जुन चाहिँ मिडल क्लास फ्यामिलीजहरू हुन्छ र लो इन्कम जेनेरेटिङ ग्रुप्सहरू हुन्छ उनीहरूसँग एसेट्स नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पहिल्यैदेखि फाइनेन्सियल स्टेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि दे डोन्ट have the opportunities, they don't have the privilege to tap into the same opportunities as the privileged or high income generating groups. So as a result, high income generating groups, they become more rich and the gap between the rich and poor widens, inequality increases. So that's the initial trend. So when we're talking about a general raise in income, it needs to actually specify what is the time frame of this general raise in income. Is it at the initial phase? Is it at the phase or at a point in time where there has been a significant increase in overall income for an extended period of time, where the government can actually invest the money that they have received from taxation into the public? So in that particular case, yes, inequality does decrease, but just a general raise in income does not signify a decrease in income inequality. Is it clear? यस सर। सर यहाँ चाहिँ के भन्छ फङ्सनल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कमको कुरा नि ल्याउँदा हुन्छ नि, किनभने हामी यहाँ चाहिँ सिग्नेट कुजनेटको थ्योरीको कुरा गर्यो, तर त्यो किन इनिसियलमा चाहिँ त्यो इनइक्वालिटी चाहिँ लो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ फङ्सनल डिस्ट्रिब्युसनले क्ल्यारिफाई गर्छ। यस, त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो फङ्सनल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा साइड गर्दा अलिक बेस्ट हुन्छ होला। Yes, I think that would be best. Shiv. Okay, so now let's quickly move on. How much time do we have left? Okay, we still have 15 minutes. So this is the most fun part of our training session. So that was a very productive question and answer session. Thanks for all the participants who participated. Now comes the role-playing activity. As you can see, it's going to be really fun doing this activity. So I'm going to need some actors. So for the first role-playing, preferably from the West and then a Nepali born. So all of us can play the role of a Nepali born.
but a foreigner. So, any volunteers? Any volunteers? I need someone to play the role of a foreigner from the West and someone to play the role of a Nepali born. So, someone who can play the role that they were literally born to play. Any volunteers? Can we have Pratyush? Is Pratyush available? Sajan, Yes, sir. would you like to play the role of the Nepali born or a foreigner? खै सर यो जुनमा नि हुन्छ सर के हो मलाई थाहा छैन सर No, I'm gonna give you like a case हुन्छ नि म situation दिन्छु तर you have to basically act in one of these roles. So it's a role-playing game. So would you like to be a foreigner who is preferably from the West or a Nepali born? नेपाली नै गरौँला सर ल ठिक छ. So you are the Nepali born. So I need someone who is a foreigner. And you can be really creative and make this funny as well. हुन्छ नि English accent राखेर त्यसरी you can act. It's a role-playing game. So you can be completely in character. Anyone who wants to play the role of a foreigner? Sonia? Sir? Would you like to play the role of a foreigner? Sir, I don't think so. Do you want Sir, Okay, anybody who wants to give it a go. Okay, Shiv. Hari says Shiv. Yes, sir. Can you play the role of a foreigner? Okay, sir. So you can be completely in character and it's a role-playing game. You can make it as funny, as humorous as you want it to be. So let me just give you the case study now that we have two actors. So Shiv is going to play the role of a foreigner, preferably from the West. And I think someone is in character. yes. Okay. So this is the scenario. A foreigner claims that our country, Nepal, is underdeveloped in every sense. So how would you respond? So I'm just going to say action, and Shiv, you can start interacting with Sajan, okay? Yes. Okay. Go for it. So I have to speak first? Yes, go for it. Okay, Sajan, do you know how underdeveloped you are? You people don't have any source of development. You can के भन्नु यार तिमीहरूलाई केही नि डेभलपमेन्ट छैन न त यहाँ रोड छ के भन्न चाहन्छौ तिमी यस सन्दर्भमा थमेल जाऊ बाबु थमेल What? Tamil? Where is it? कस्तो awkward भयो
Come on. I think Shiv is doing a really great job. मैले चाहिँ अनि के गर्नुपर्ने हो So you सोसन have to ठमेल give कहाँ छ them. भनिदेऊ न मेरो ठमेल रे If So you were how to, yep, go for it. Sorry. so how underdeveloped you people are? You even don't know where Tamil is, which is a part of your country. This shows how illiterate you people are. Man, I can't just imagine what phase this country is going through. So Susan, if you want to tell something about that, you can tell that your country is somewhere developed or some kind of thing. तेरी नेपाल इज नट अन्डर डेभलप्ड होइन किन भन्दा नेपालको जस्तो वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा 7 वटा जति नेपालकै हेरिटेज साइट्सहरू इन्लिस्टेड छन् Come on, man, what will you do with that? Where your heritage sites are so much polluted, what will you do with that? If they are too polluted, why do you all come to see that? I've just come to survey about how this country is actually. Come on, man. Okay. So, I think it's just a wonderful. Once more, why? Sorry, Okay, so basically what I wanted you to do out of this particular activity was talk about the dominant paradigm of development. So if a foreigner claims that our country Nepal is underdeveloped in every sense, look at the words here, Nepal is underdeveloped in every sense, you would have to confront that person and say, no, it's actually according to the dominant paradigm of development, but there are alternative forms of development where our country is developed. So you can't say that Nepal is underdeveloped in every sense. So basically what I wanted you to do was talk to the foreigner and tried to explain to the foreigner that the dominant paradigm of development is just one perspective on development. जहाँ चाहिँ पैसा नै सबभन्दा प्रमुख aspect हुन्छ developmentमा हैन. So it is wrong to assume that just because a country earns a lot of money or the per capita income of a country is higher, it is wrong for us to assume that you're developed in every sense, because no matter where the foreigner is from, they might have development challenges. In terms of Nepal, you could have spoken about the spiritual development, the personal development that our culture, that our religion emphasizes. So in terms of socialization, social aspects of our lives, the rate of depression, the rate of mental health problems is significantly less. The rate of stress that average Nepalese undergo is significantly less. So these are all measuring sticks of development as well. Development भनेको dominant paradigm of development मा जहाँ चाहिँ नि पैसा नभयो भने तिमीहरू underdeveloped भनेर जुन perception आउँछ usually from people from the West, त्यो चाहिँ नि सही होइन भनेर I really wanted someone to explain it. So because this is a real life scenario, sometimes you might be faced, even when you interact with foreigners, they might think that our country is incredibly underdeveloped from the perspective of the dominant paradigm of development. So I wanted you to clear it out with them that that's just one perspective. Alternative forms of development पनि छ जहाँ चाहिँ नि अरू एस्पेक्ट्समा जस्तै spiritual development, personal development, त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ नि नेपाल अरू देशहरू भन्दा पनि अघि सर्छ र अरू देशहरू भन्दा पनि डेभलप छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो जे होस्. बुझ्यो?
Yes, sir. Yes, sir. Sajan बुझेको हो? Yes, sir. Okay, so it's a revision, I think, for you all, like for the dominant paradigm of development. Dominant paradigm of development के हो र किन dominant paradigm of development को perspective लियो भने problematic हुन्छ. So त्यो कुरालाई चाहिँ नि मलाई emphasize गरोस् भनेर this was the reason behind this particular scenario. Okay, clear? Clear, sir. Okay, so we just have a few more minutes. We are going to be continuing with our lectures from tomorrow. So how was this session? Was this, I think, a fruitful session? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Interesting. Thank you for all the participation. I think we've had such wonderful participants and such good interaction. So you done interaction session too, ekdam राम्रो भयो. So thank you to all of the participants. हजुर? Hello, can everyone hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So any last questions before we end?